Hi students, good day. I think all are you fine? Your homes. Okay. In the previous class, we have discussed the syllabus of third semester pedagogy of mathematics. As usual, we have 5 units in pedagogy of mathematics third semester course. In the earlier session, detailed discussion is over. Among about all 5 chapters of this third semester course. Okay, I think all of you gone through it, gone through the previous video. Okay. Today, in this session, we are going to discuss the first unit, mathematics curriculum. What is the first unit? Mathematics curriculum. In mathematics curriculum, we are going to discuss meaning, definitions, objectives of the curriculum, particularly objectives of the mathematics curriculum, and curriculum constructions, principles of curriculum construction, approaches of curriculum organization, differences between curriculum and syllabus, and recommendations of various commissions while constructing a curriculum, and basic concepts of some mathematical concepts. Briefly, these are the concepts we are going to discuss in this unit. So, coming to the first sub topic, meaning and definitions of curriculum. Meaning and definitions of curriculum. Okay. Before going to know the curriculum and the syllabus, the concepts related to curriculum, I have a small question for you. Why a parent has to send his child, parent has to send his child to school? What is the reason for that? Why a parent has to send his child to school? Okay, you got it? So, why I am asking this question is, the answer is linked with the curriculum. Linked with the curriculum. Okay. Why the parent has to send the child to school? But to bring his child as a good citizen. As a good citizen. How we can make good citizens? By bringing all-round development students. విద్యార్థుల్లో సంపూర్ణ మూర్తిమత్వాన్ని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా మనం మంచి పౌరులను తయారు చేసి సమాజానికి అందించవచ్చు. పాఠశాలనే వ్యవస్థ ద్వారా. పాఠశాలనే వ్యవస్థ ద్వారా. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, what is the ultimate aim of education? What is the ultimate aim of education? The ultimate aim of education is bringing all-round development in the student. Okay. విద్యార్థుల్లో సంపూర్ణ మూర్తిమత్వాన్ని పెంపొందించడమే విద్య యొక్క పరమావధి అని చెప్తాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్? వాట్ ఈస్ ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్? If we know the meaning of all-round development, then automatically it is easy to understand the definition of curriculum, meaning of curriculum, and the different concepts of curriculum. Okay, so what is all-round development? All-round development is nothing but developing the student mentally, physically, socially, culturally, ethically, emotionally, and morally. Okay, so
we call all these are all-round development. కాబట్టి విద్యార్థిని జ్ఞానపరంగా, భౌతికంగా, అలాగే మానసికంగా, అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా, అలాగే విలువల పరంగా, అలాగే సమాజపరంగా అంటే సోషల్. సో ఇన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయడమే మనం సంపూర్ణ మూర్తిమత్వ అభివృద్ధి అని చెప్పవచ్చు. సో ఎనీహౌ, వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్? బ్రింగింగ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద స్టూడెంట్. So how it is possible? Through proper education, through regular education. How it is possible? Through, so that links to the concept curriculum. So generally, most of the human activities are objective concept. As we know that most of the human activities are objective concept. Schooling is an important activity. Schooling is an important activity. So it should be a purposeful affair. Schooling should be a purposeful affair. ఒక సరైన ఉపయోగాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి ఒక కార్యక్రమంగా స్కూలింగ్ అనేది పాఠశాల వ్యవస్థ అనేది ఉండాలి. జస్ట్ స్కూల్కి వచ్చి విద్యార్థి 6 hours స్పెండ్ చేసి వెళ్ళిపోవడం వలన ప్రయోజనం లేదు, టైం వేస్ట్. దట్స్ వై ద స్కూలింగ్ షుడ్ బి ఏ పర్పస్ఫుల్ అఫైర్. There are some definite motives of schooling. There should be some definite motives of schooling. సో పాఠశాలలో విద్య అందించడానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి మోటివ్స్ ఉండాలి, అంటే లక్ష్యాలు ఉండాలి. ఆ లక్ష్యాలు అల్టిమేట్ ఏంటి? బ్రింగింగ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద స్టూడెంట్. బ్రింగింగ్ ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద స్టూడెంట్. సో ద మేజర్ కన్సిడరేషన్స్ ఫర్ విచ్ ఏ చైల్డ్ sent to school may be acquirement of knowledge and skills, intellectual habits and powers, and desirable attitudes and ideas. It is called a all-round development. So ఈ కరికులం స్కూలింగ్ యొక్క లేదా ఎడ్యుకేషన్ యొక్క విద్య యొక్క పరమావధి సంపూర్ణ మూర్తిమత్వ అభివృద్ధి. సంపూర్ణ మూర్తిమత్వం అనేది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందంటే విద్యార్థి జ్ఞానపరంగా అభివృద్ధి జరగాలి, అలాగే శారీరకంగా అభివృద్ధి జరగాలి, సమాజపరంగా అభివృద్ధి జరగాలి, నైతికంగా అభివృద్ధి జరగాలి, ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి జరగాలి, విలువల పరంగా అభివృద్ధి జరగాలి. ఇన్ని రకాలైన అభివృద్ధి జరిగితేనే విద్యార్థి పరంగా పాఠశాల తీసుకురాగలితేనే పాఠశాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యం నెరవేరినట్టు చెప్పవచ్చు. సో నౌ కమింగ్ టు ది కరికులం. సో ఇక్కడ కరికులం అనే మాటని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం సాధారణంగా కరికులం, సిలబస్, we may use both words are synonyms. ఈ రెండు పదాలని మనం సినానిమ్స్గా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఏ పదాలని? కరికులం అండ్ సిలబస్. సో యాజ్ యూ నో దట్ what are synonyms? The words which give a similar meaning are called as synonyms. So syllabus are synonyms. Why I am linking curriculum with syllabus? To understand easily the concept of curriculum, I am linking syllabus with curriculum. Okay. As we all know that the syllabus, concept of syllabus. What is syllabus? సిలబస్ అంటే ఏంటి? సిలబస్ అంటే సిలబస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ద నంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ టు బి లెర్న్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇన్ ఏ సబ్జెక్ట్. అంటే ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఒక సబ్జెక్ట్లో భాగంగా విద్యార్థి నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పాఠ్యాంశాలన్నింటినీ కలిపి సిలబస్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయగానే పైన ఇండెక్స్లో 1 to 10 యూనిట్స్, ఆ 10 యూనిట్స్ లిస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది కోర్స్. ఆ కోర్స్ని బట్టి 1 to 10 ఉండొచ్చు, 1 to 5 ఉండొచ్చు, వాటర్. సో ఇక్కడ స్కూలింగ్లో కాబట్టి 1 to 10 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 10 యూనిట్స్ ఆ మొత్తాన్ని ఆ 10 యూనిట్స్
మొత్తం కలిపి సిలబస్ అని చెప్పవచ్చు. కానీ కరికులం సిలబస్ అయినప్పటికీ కూడా కానీ ఈ రెండింటి మధ్య ఒక బ్రాడర్ లైన్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వర్డ్స్, బిట్వీన్ కరికులం అండ్ సిలబస్. సో బోత్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. So just now we discussed the definition concept of syllabus, but curriculum is beyond that. Curriculum is beyond that, beyond the syllabus. So let us review the earlier discussion which we made in this video. So what is the ultimate aim of education? Bringing all-round development. So what is all-round development? Development in knowledge, that is mentally. Next one physically. Next one socially. Next one culturally. Next one ethically and morally. Only by completing syllabus in between four walls, that means in a classroom, it is possible to bring all-round development in the student. Is it possible? Nothing. Not possible. Not possible. So you have to do something else outside the classroom. Then only it is possible to bringing all-round development in the student. పాఠశాలలో ఈ సిలబస్ని 4 గోడల మధ్య పూర్తి చేయడంతోనే విద్యార్థులు మూర్తిమత్వం అనేది, సంపూర్ణ మూర్తిమత్వం అనేది వస్తుందా? రాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు అన్ని రకాలుగా విద్యార్థి డెవలప్మెంట్ అంటే తరగతి గదిలో 4 గోడల మధ్య విద్యార్థి ఆ సబ్జెక్టులో నిర్దేశించబడినటువంటి, ఆ విద్యా సంస్థలో నిర్దేశించబడినటువంటి పాఠ్యాంశాలు చదవడం ద్వారా విద్యార్థికి కొంత జ్ఞానం మాత్రమే, ఆ పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన కొంత జ్ఞానం మాత్రమే వస్తుంది. అలాగే కొన్ని నైపుణ్యాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఫిజికల్గా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది? అలాగే సోషల్గా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది పూర్తి స్థాయిలో? అలాగే ఎథికల్గా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది? సో కాబట్టి కరికులం అనేది సిలబస్ కంటే ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి అర్థం కలిగినది, నిర్వచనం కలిగినదిగా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, సో let me present a PowerPoint presentation in order to know the concept of curriculum. This is mathematics curriculum. This is the subtopics of Unit 1. Next, curriculum. So, the term curriculum is derived from a Latin word carere. So, where carere means to run or race course, or you may call it as course to run. The word curriculum is derived from a Latin word carere, which means to run or race course. A course to run. So curriculum shows us the path to reach educational objectives and educational goals. So మనం ఇందాక ఏదైతే చెప్పుకున్నామో విద్య యొక్క పరమావధి, విద్య యొక్క లక్ష్యం ఏంటని, ఆ లక్ష్యాన్ని చేరటం కోసం కావలసినటువంటి రహదారిని ఏర్పాటు చేసేదే, విద్యార్థి చేయవలసినటువంటి కృత్యాలన్నింటినీ గురించి తెలియచేసేదే మనం కరికులం విద్యా ప్రణాళికగా చెప్పవచ్చు, దాన్ని కరికులం అని చెప్పవచ్చు. సో కరికులం ఈజ్ ఎ కోర్స్ ఆర్ పాత్ which one has crossed to reach a goal or a destination. సో కాబట్టి ఆ లక్ష్యం చేరుకోవడం కోసం పయనించవలసినటువంటి మార్గాన్ని లేదా చేయవలసినటువంటి కృత్యాన్ని అన్నిటినీ కలిపి మనం కరికులంగా చెప్పవచ్చు, విద్యా ప్రణాళికగా చెప్పవచ్చు.
So the word curriculum is derived from the Latin word currere, which means to run or race course. Thus, curriculum means a course to be run for reaching a certain goal. Reaching a certain goal. In the wider sense, curriculum signifies all those activities and learning experiences which a child undergoes in and outside the class according to his needs, attitudes, and interests. సో అంటే ఇంకా బ్రాడర్‌గా, వైడర్‌గా డిఫైన్ చేయవలసి వచ్చినప్పుడు కరిక్యులమ్ అంటే ఏంటంటే విద్యార్థి తన లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం తన లక్ష్యాల్ని సాధించడం కోసం తన యొక్క ఆసక్తి, అభిరుచికి అనుగుణంగా పాఠశాల లోపల మరియు పాఠశాలలో తరగతి గది లోపల మరియు తరగతి గది బయట చేసేటువంటి కృత్యాలు వాటి ద్వారా పొందేటువంటి అభ్యసన అనుభవాలు వీటన్నిటినీ కలిగి ఉండేదే మనం కరికులంగా విద్యా ప్రణాళికగా చెప్పవచ్చు. ఆర్ ట్రైనింగ్ లీడింగ్ టు ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్, కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఆర్ ట్రైనింగ్ లీడింగ్ టు ఏ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఈ విధంగా జనరల్గా మనం కరికులంని డిఫైన్ చేయవచ్చు. సో సీ దిస్ డయాగ్రామ్ కరికులం. మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కరికులం, సిలబస్ రెండు సినానిమ్స్గా ఉపయోగిస్తాము. సో ఇక్కడ కరికులం అనే భావన వైపు మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేయడం కోసం ఆ రెండింటిని సినానిమ్స్కి ఉపయోగిస్తామని చెప్పడం ద్వారా సిలబస్ యొక్క అర్థం తెలుసుకోవడం ద్వారా కరికులంని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. కానీ సిలబస్ ఈజ్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కరికులం. ఇక్కడ ఈ కరికులం అనే భావాన్ని 3 కాన్సెప్ట్ సర్కిల్స్తో మనం ఏకకేంద్ర వృత్తాలతో సూచించడం జరిగింది. సో ఇన్నర్ సర్కిల్ ఈజ్ సిలబస్, మిడిల్ సర్కిల్ ఈజ్ కోర్స్ ఆఫ్ స్టడీస్, and outer circle is curriculum. So course of studies and syllabus are the part and parcel of curriculum. Okay, syllabus, course of studies. So syllabus is related to particular subject. Course of studies, different subjects to be taught at the school level. Curriculum, total of the syllabus, course of studies are altogether called as a curriculum. సో ఈ విధంగా కరికులంని మనం డయాగ్రమాటిక్గా రిప్రజెంట్ చేయవచ్చు. కమింగ్ టు ది డెఫినేషన్స్ గివెన్ బై ఫేమస్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కన్నింగ్హామ్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కరికులం గివెన్ బై కన్నింగ్హామ్, ద ఫేమస్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్. సో కరికులం ఈజ్ a tool in the hands of the artist to mold his material according to his ideals in his studio. How the curriculum is defined by Cunningham. Curriculum is a tool in the hands of the artist to mold his material according to his ideals in his studio. Here, artist, who is the artist? Artist is the teacher. What is the material? The material is nothing but the pupil. What are the ideals? Ideals are nothing but aims and objectives. What is in the studio? Studio of the teacher. Studio is nothing but the school. Studio is nothing but the school. So, coming to the Cunningham definition, curriculum is a tool in the hands of a teacher to mold the pupil according to aims and objectives of the education in the school. Aims and objectives of the education in the school. అంటే తన కళా కేంద్రంలో తన ఆదర్శాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దటానికి తనదైన సామాగ్రిని ఉపయోగించే కళాకారుని చేతిలోని ఒక సాధనమే, కళాకారుని చేతిలోని ఒక సాధనమే మనం కరికులంగా డిఫైన్ చేయవచ్చు. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కన్నింగ్హామ్ కరికులంని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఒక కళాకారునితో పోల్చాడు. ఎవరిని? టీచర్ని. కళాకారుని చేతిలో ఉన్న రా మెటీరియల్తో పోల్చాడు. ఎవరిని?
పిల్లల్ని విద్యార్థులు అలాగే ఆ పిల్లల్ని వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా తయారు చేయాలి అన్నాడు. ఆ 5 లక్ష్యాలు ఏంటి? విద్య యొక్క లక్ష్యాలు. అలాగే అతని స్టూడియోలో అంటే ఆ స్టూడియో అనేది స్కూల్. ఈ స్కూల్లో విద్యార్థిని తయారు చేయడం కోసం ఆ ఉపాధ్యాయుని చేతిలో ఉన్నటువంటి ఒక సాధనమే కరికులం లేదా విద్యా ప్రణాళిక అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై ప్రో అండ్ ప్రో. Curriculum includes all the learner's experiences in or outside school that are included in a program which has been devised to help him to develop mentally, physically, socially, emotionally, spiritually, and morally. See, all-round development is reflecting in the definition of pro and pro. ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి సంపూర్ణ మూర్తిమత్వం అనేది ఇంకా డెఫినేషన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. Curriculum includes all the learner's experiences in or outside the school that are included in a program which has been devised to help him to develop mentally, physically, socially, emotionally, spiritually and morally. అంటే ఒక విద్యార్థిని లేదా విద్యార్థుల్ని మానసికంగా, భౌతికంగా, సాంఘికంగా, అలాగే భావోద్వేగంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మరియు నైతికంగా అభివృద్ధి చేయడానికి పాఠశాల లోపల మరియు పాఠశాల బయట ఇచ్చేటువంటి అన్ని అనుభవాల మొత్తాన్ని సమాచారాన్ని కలిగి ఉండేదే విద్యా ప్రణాళికగా చెప్పవచ్చు అని ఈ ప్రో అండ్ ప్రో చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో చూడండి, ఇది కూడా ఏ విధంగా ఎంత బాగా ఈ డెఫినేషన్ ఉందని మనం గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ సేలర్ అండ్ అలెగ్జాండర్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ గివెన్ బై సేలర్ అండ్ అలెగ్జాండర్. The total effort of the school is to bring about desired outcomes in the school and outside the school situation. The total effort of the school is to bring about desired outcomes in the school and outside the school situation. పాఠశాల లోపల మరియు పాఠశాల బయట విద్యార్థులు కావలసినటువంటి ఉద్దేశించబడినటువంటి ప్రవర్తన మార్పుల్ని తీసుకురావడం కోసం ఉపయోగించేదే, దారి చూపేదే కరికులం అని డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. డిఫైన్ చేయవచ్చు. ఇంకా కొన్ని నిర్వచనాలను పరిశీలించినట్లయితే ఓకే, ఫ్రోబెల్ ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాన్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం. కరికులం షుడ్ బి conceived as an atom of the rounded whole of the knowledge and experience of the human life. ఈ విధంగా కరికులంని ఫ్రోబెల్ డిఫైన్ చేయడం. Curriculum is nothing but all the experiences of the people which has undertaken in the guide. అన్ని రకాలైన అనుభవాలు ఎవరి సారథ్యంలో, ఎవరి యొక్క నేతృత్వంలో, ఎవరి అధ్యాయుని యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో పాఠశాలలో విద్యార్థికి అందించేటువంటి అన్ని రకాల అనుభవాల సమాహారాన్ని విద్యా ప్రణాళిక అని అనడం జరుగుతుంది. So, see one more definition. Curriculum consists of all the situations that the school may select and consciously organize for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behavioral changes in them. పైన అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ స్టేట్ డెఫినేషన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా ఫైనల్గా ఇంకో డెఫినేషన్ పరిశీలిద్దాం. సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి కరికులం గురించి చెప్పినటువంటి కరికులం డస్ నాట్ మీన్ ఓన్లీ ద అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్ ట్రెడిషనల్లీ taught in the school, but includes the totality of experiences that pupil receives through the manifold activities
that go on in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informational contacts between teachers and pupils. కరికులం అంటే ఓన్లీ ఆ సబ్జెక్ట్స్ టీచ్ చేసేటువంటి జ్ఞానం ఒక్కటే కాదు, బట్ ఇంక్లూడ్స్ ద కరికులం ఇంక్లూడ్స్ ద టోటాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ పీపుల్ రిసీవ్స్. అంటే కరికులం అనేది విద్యార్థికి ఉండే అన్ని రకాలైనటువంటి అనుభవాల సమాహారము. ఆ అనుభవాలు ఎక్కడెక్కడ పొందుతాడు విద్యార్థి? క్లాస్ రూమ్లో, లైబ్రరీలో, ల్యాబొరేటరీలో, వర్క్షాప్లో, ప్లే గ్రౌండ్లో, అలాగే ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థి మధ్య వివిధ రకాలైన సందర్భాల్లో జరిగే సంభాషణ ద్వారా లేదా సమాజం ద్వారా వీటన్నిటి ద్వారా కరికులం అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనం కరికులంని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో కాబట్టి కరికులం అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు? అంటే విద్య ఆశయాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థిని తీర్చిదిద్దటం కోసం పాఠశాలలో తరగతి గది బయట మరియు లోపల, అదేవిధంగా తరగతి పాఠశాల బయట పాఠశాల లోపల మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఖచ్చితంగా డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, అండర్స్టాండ్ స్టూడెంట్స్? definition